वाहिगुरु साहिब जी थोड़ी सी थोड़ी माड़ी माड़ी सुनी अरदास स्वामी मेरा गुरु नानक की वड्याई ना हम जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुग्धा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही बिसरिया। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा। भये कृपाल स्वामी मेरे तित साचै दरबार सतगुर ताप गवाया पाई ठांड पई संसार। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਜੋ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, गज बज के गुरु बख्शे फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी के दुप दे दो पदियां दे शब्दां दी लड़ी चल रही है, जिदा 47वां शब्द आप जी ने सरवण किया है। पहली तुक भये कृपाल स्वामी मेरे तित साचै दरबार। जिदा मन प्रभु के चरणों में जुड़ जाता है वो सतगुर जी के दरबार, सतगुर जी की दर, जिन्हों आप सो दर ते सो घर आखते हैं। घर तां हो सकता जे दर होए। किसी भी घर नूं जाण लई दर दरवाज़ा जरूरी है। सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले। जिहड़ा चेते करता है तित साचै दरबार, ओदी दरबार तक पहुँच हो जाती है। ओदी सुरत दरबार तक, गुरु की दरगाह तक पहुँचती है। जाका कहिया दरगाह चल, उन्होंने साचे प्रभु के दरबार दे विच शोभा मिलती है। सतगुर ताप गवाया भाई ठांड पई संसार। सतगुरु जी ने साडा विकारां दा ताप दूर किया ते हुण सारे संसार च असीं जिथे देखते हैं जह जाइए ताहां सुहेले। ठंड ही वरतदी है, सुख ही मिलता है जी। अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हट तार। सतगुरु जी ने अपने जीव जनता नूं भाव अपने प्यारियां नूं आप ही रखिया। जमह कियो हट तार, हटा दिता, परां कर दिता जमा दे रस्ते नूं। जमा नूं सिख दी सुरत तक नहीं भटकण दिता। ये सतगुरु जी ने कृपा की जी। हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ। उन्ना चिर तक प्रेमा भगती नहीं है जिन्ना चिर तक प्रभु का नाम जुबान तक बोलिया जा रहा है, जिन्ना तक सिर्फ और सिर्फ बाहरी तौर पर ही रटन है। जिस दिन ये हिरदे विच वस जाएगा। हिरदे च वसना की होंदा है? मैनू कई बारी प्यारे पुछते ने सत्संगी जन कि चुपचाप बैठे होंदे अपने आनंद च एकदम बाणी अंदरों गोबिंद गजदा है, शब्द प्रगट हो जाता है। हिरदे विच जिहड़ा प्रगट हो जाए वो फिर जुबान तो भी प्रगट होता है, वो फिर अंदरों प्रगट होता है। ये बंदगी इबादत दी निशानियां ने, गुरसिखां दी निशानियां ने। जिहदे हिरदे च जो होएगा वही प्रगट होएगा। जो जी होए सो उगवै। जिहदे अंदर कूड़ होएगा उन्हें प्रगट होना है। जिहदे अंदर हिरदे च शब्द वस गया वसेगा दिन राती आराधन दे नाल।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਔਰ ਧਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਨੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਦੁੱਖ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਬਿਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਤਿਸ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਉਬਰੈ ਪਾਈ, ਜਪੋ ਜੀ। ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਭਾਈ, ਸੱਚੈ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਐ ਭਾਈ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਤਿਸਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਉਬਰੈ ਭਾਈ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੋ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ ਭਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਜੇ ਉਸ ਸੀਤਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਓਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸੰਤੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਰੋ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਈ। ਰਹਾਉ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਤੋ ਹੋ, ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਧਿਆਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਸਾਗਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ, ਹਉ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਥਾਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਰਤਨ ਨੇ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਰੋ ਨਾਹੀ, ਮਨ ਚਿੰਦੇੜਾ ਫਲ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਤਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਿਆ ਸਭ ਪਰਵਾਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਪ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਿਆ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰੂਪਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਪਤ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਧਰਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰੋ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰੂਪਾ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਮੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਸ ਸਾਰੇ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਰੂਪਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਰੂਪਾ ਆਇਆ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਮੌਰ ਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਪਾਰੋ, ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਤ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਧਰਿਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰੋ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦੇ, ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਨਵਾ ਨਿਰੋਆ ਰਹਾਉ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ, ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਖਵਾਲ ਹੋਏ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾ ਨਰੋਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਰੋਆ ਕੀਤਾ। ਰਹਾਓ ਤਾਪ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ, ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ। ਤਾਪ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ, ਤੇ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਕਰ ਲੋ, ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਕਰ ਲੋ, ਉਧਰ ਕਰ ਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ। ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਫਲ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ, ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਤੁਕ ਪਹਿਲੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅਵਗੁਣ। ਗੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅਵਗੁਣ ਅਸੰਖ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਅਟਲ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦਾ ਅਸੀਂ ਅਟਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਟਲ ਬਚਨ ਗੁਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਟਲ ਪੂਰਾ ਅੱਧਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਟਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪੜ ਜਾਣਾ ਅਟਲ, ਜਿਹੜਾ ਟਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਹਿਣ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰੋਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਚਿਬੜ ਸਕਦਾ। ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਾਰਿਆ। ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਪੋ ਜੀ। ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਕੀਏ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਪੂਰਨ ਪਈ ਬਡਾਈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਕੀਏ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹੀ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠਤਾ ਵੈ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੈ। ਇੰਨਾ ਨਿਕਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਕ ਆਖੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਬਚਨ? ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਦਾ, ਕਹੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਵਡਾਈ। ਪੂਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜੀ। ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਪੈਜ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ।
ਇੰਨੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ, ਹੋਏ ਸਰਬ ਦਇਆਲ ਰਹਾਉ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਇਸੀ ਲੜੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਰੋਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੂਪ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ, ਹੋਏ ਸਰਬ ਦਇਆਲ। ਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਹਾਓ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੈ, ਜਿਉ ਬਾਰਿਕ ਪਿਤ ਮਾਤਾ। ਅੰਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਰੇਤ ਅਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਕੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ। ਅੰਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿਆਇਆ। अपने पप्पे पैर औंकड़ ध्यान रखियो जी। अपने दास को कंठ लाए राखै, जो बारिक पित माता। बारिक दे रखे रर्रे नूं फिर सिहारी है। ਉਹੀ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਕ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਤ ਕਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਮਾਇਆ। ਰਾਮਈਆ ਹੋਂ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮਈਆ ਹੋਂ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪੋ ਜੀ। ਮਿਲ ਪੰਚੋ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸਾ ਚੁਕਾਇਆ, ਸਿਕਦਾਰੋ ਨਹਿ ਪਤੀ ਆਇਆ। ਉਮਰਾਵੋ ਆਗੇ ਚੇਰਾ, ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਿਬੇਰਾ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਬਾਰੀਆਂ ਸਮਰਥਾਂ, ਪੁਜਾਰਵਾਦ, ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਿਰੋਏ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੂਝਤ ਜਲ ਸਰ, ਤਾਕੇ ਨਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਨ ਲਾਗੈ, ਕੈਸੇ ਕੈ ਬੁਝਾਈਐ। बाहर से भाग ओट लीजियत, कोट गढ़ गढ़ में जो लूट लीजै, कहो कत जाइए। चोरन के त्रास शरण गहे न हिंद, मारै महीपत जो कहो कै बचाइए। तैसे डर डरपत हार गुरुद्वारे जाए, ताहां जो व्यापै माया कहो ठहोराइए। कि गुरु दे सन्मुख आके भी बाहर दे पुजारीवाद, बाहर दे देववाद की गल करनी, फिर ये गुरु के घर, गुरु के दर ते प्रवान नहीं है। कि बाहरों तो जे नाव 'ਚ अग लग जाए तो पानी के कंढे, नदी के कंढे बुझा सकते हो। जे नाव बेड़ी नदी विच है, उन्होंने अग लग जाए तो फिर किवें बुझाओगे दसो। इस रूप दे विच बड़ा डूंगा कवित है जी। और ये बाणी भी मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया। हुण पंचो इहदा जिक्र पंज विकारां नाल नहीं है जी, ये बाहर दे है। आस पास पंच जोगिया बैठे, इनू असल दे विच संप्रदायी तौर पर पंज ब्राह्मणों का जिक्र किया कि उहदे कोलों असीं पुछ लैण वास्ते गए सियाणियां कोलों कि तुसीं दसो की करिए। कहंदे उन्होंने भी दिल का दर्द नहीं दूर किया, अंदर का सहम नहीं दूर किया। उन्होंने कहा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। वो कर्म कांड करते तो रहे, पर किथे ना किथे सहम बनिया रहा कि पूरा होएगा या नहीं होएगा। अगे सिख दर हो नह पति आया। सिखदार है भाव सियाणे पुरुष जेड़े ने, बड़े सियाणे सिखदार ने, जेड़े आगू ने, उन्हां नाल बैठ के गल कीती ते उन्हां दा जवाब नहीं मिलिया। ये भट्ट जी का सवैया भी पढ़ लो जी। रहो संत हो टोल साध बोह तेरे डिठे,
सन्यासी तपस्वी मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरों किनै ना परचों लायो, कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। इस करके उमरावो हो आगे झेरा, उमरावो कहते सरकारां, समय दी सरकारां उन्हां दी गल भी हिरदे नूं बिल्कुल तरवास नहीं देण वालियां, वो फिक्कियां जापियां। पर जिस वेले सतगुर सच्चे पातशाह गुरु अर्जुन साहब के दरबार दे विच आए, उत्थे जद सच्चे पातशाह जी की बंदगी इबादत एक प्रभु के नाम दे विच टिके ते तां एहसास होया मिल राजन राम निबेरा। वो राजन दा राजा, महाराजन दा महाराजा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल के जद उस प्रभु नूं चेते किया गया, रमे हुए वाहिगुरू नूं चेते किया गया, ਤਾਂ सारी मुश्किलों का निबेरा प्रभु जी पास होया जी। अब ढूंढन कतो ना जाई, गोबिंद पेटे गुर गोसाई रहाओ। हुण ना मैं पंचों कोल जाना, ना सिखदारों कोल, ना उमरावों कोल, मैं हुण बिल्कुल किसी कोल भी नहीं, कोई भी भावें आगू भावें रब दे शरीक हज़ारां ही कोई ना बनाए होण। हुण मैं अब ढूंढन कतहू ना जाई, मैं किथे नहीं जाता हुण नहीं। हर नाम छोड़ दूजै लगै तिनके गुण हो क्या कहा, हुण मैं नहीं जाता। हर दइयो मिलायो भीख्या जिव तू राखै तिव रहूं। हुण मैं उत्थे ही, मैं इत्थे आ गया, मैं तुहाडी पैज हुण चाहुंदा गोबिंद भेटे गुर गोसाई। हुण मैनू गुर गोसाई दे तुसी दर्शन कराए ने जी। रहाओ आया प्रभ दरबारा, जपो जी। तां सगली मिट्टी पुकारा, लभद अपनी पाई, तां कत आवे कत जाई। आया प्रभ दरबारा, मैं जब प्रभु दे सच्चे दरबार आया, इस सच्चे अंदर दी सुरत टिका के आया, ਤਾਂ ਸਗਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪੂਕਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਪੂਕਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਕਾਰਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਗੀ ਪੂਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਲੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਕਾਰਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਬੰਦ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਲਿਖਿਆ 2-4 ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੂੰਘੇ ਤਲ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਤਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਤਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਪੂਕਾਰਾ, ਡੂੰਘੇ ਤਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਬਧ ਆਪਣੀ ਪਾਈ, ਲਬਧ ਜੋ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਤ ਆਵੇ ਕਤ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਉਣ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਜੀ। ਤਹ ਸਾਚ ਨਿਆਏ ਨਿਬੇਰਾ, ਊਹਾ ਸਮ ਠਾਕੁਰ ਸਮ ਚੇਰਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਨੈ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਚ ਨਿਆਏ ਨਿਬੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਊਹਾਂ ਸਮ ਠਾਕੁਰ ਸਮ ਚੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੌਸ ਓਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਊਹਾਂ ਸਮ ਠਾਕੁਰ ਸਮ ਚੇਰਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਬਿਨ ਬੋਲਤ ਆਪ ਪਛਾਨੈ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ, ਕੀ ਮੰਗੀਏ ਕਿਆ ਮੰਗੋ, ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ। ਕੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾ, ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹੋ, ਬਸ ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ,
बिन बोलत आप पछाणै। सर्ब थान को राजा, तह अनहद शब्द अगाजा। तिस पह क्या चतुराई, मिल नानक आप गवाई। ਸਰਬ ਥਾਨ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਤਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਆਗਾਜਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜਾ ਗਾਜ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਤਿਸ ਪਹਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਸੂਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਜਪਿਓ ਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਸੱਚ ਕਹਿਆ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਚਾ ਲਹਿਆ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਥਿਰਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਮਨ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਦ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਓ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਸੱਚ ਕਹਿਆ, ਸੋ ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਲਹਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਲ ਸਿਉ। ਘਰ ਆਏ ਘਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਰਹਾਉ। ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਲ ਸਿਉ, ਘਰ ਆਏ ਘਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੱਚ ਸੂਖ ਮਾਣੇਗਾ ਜੀ। ਰਹਾਓ। ਸਾਚੀ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਮਨ ਓ ਮਾਹਾ। ਸਾਚੀ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਤਾਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਮਨ ਓ ਮਾਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਾਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਗਲ ਪਰਾਛਤ ਲਾਥੇ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸਾਥੇ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮ। ਪ੍ਰਾਛਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਬਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ। ਦੁਰਤ ਪਾਪ, ਪ੍ਰਾਛਤ ਪਾਪ ਸਭ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸਾਥੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨਾ ਤਿਆਗੋ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਛੁੱਟਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਨੇਮ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਕਾਮਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸਾਥੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਪੈ ਲਾਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁੰਕੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸਰਜਤਾ ਕਰਤੀ। ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਪਿਆ ਜੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸਾਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਲਾਥੇ, ਸਾਰੇ ਭੈ ਉਹਦੇ ਲੱਥ ਗਏ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਪੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ,
ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ, ਲੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਲਬ ਹਮਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਹਮਾਰੀ ਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ। ਕੱਚਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਲਾ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਾ ਸੋਨਾ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਭੱਜੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਚੰਗੇ ਭੱਲੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਥੱਲੋਂ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜੇਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਜਾ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਥਕਾ ਲਈਏ ਬਸ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਓ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਚਨ ਸੇ ਉਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਇਹੀ ਨਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਤੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਓ। ਅਨ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਲੋ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਪਾਈ ਅੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੁਚਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀ। ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚ ਪੜੋ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ का ਇੱਕ रथ वाह, जुग जुग फेर वटाई है, ज्ञानी बूझै ताहि सतयुग रथ संतोख का, धर्म अगै रथवा। जे मन विच संतोख होएगा ते पैर धर्म वल तुरनगे। ये है धर्म की पौड़ी। जे अंदर संत गुरु का चेता होएगा, उस मार्ग का चेता होएगा जो गुरु ने आख्या, जेड़ा असी गुरु का वादा लिया वो पक्का रहे, फिर आपे ही जेड़ा मार्ग है ना, पौड़ी है, वो धर्म वाली हो जाएगी, फिर कोई अधर्मी नहीं रहेगा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, पर को वड भागी पाए, वड्डे भागा नाल कोई विरला पाउंदा। कोट जन्म के किल बिखनासी, कोट कहंदे करोड़ां जन्मां दे पाप नस जांदे ने, हर चरणी चित लाए, मन प्रभु दे चरना च बाणी च टिकदा है जी। उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जपो जी। जिन पूरी कलता राखी, जी जंत सब भय पवित्रा, सतगुर की सच साखी। सदा ही उस्तत करो जी, सदा ही साला इति सुरत ना पाइया, नदियां अतेवा पवह समुंद ना जानी है, समुंद शाह सुल्तान। उस प्रभु की उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी, साड़ी पैज रखी इस कलयुग के समय च। जी जंत सब भय पवित्रा, नहीं तो जिदे पैर तिलके ने उन्होंने फिर इस समय कलयुग की विकारी बिरती ने नहीं छड्या जी, वो तिलकदा ही गया, फिर वो पापां च लिबड़ ही गया। महाराज जी ने बचाया, सतगुरु जी ने कृपा की, पवित्र किया। सतगुरु की सच साखी, साखी है जी सिक्ख्या, दीख्या। गुरु ने जिन्हों दीख्या देती, दीख्या आप बुझाया, सिफती सच समयो, तिनको क्या उपदेशी है, जिन गुरु नानक देओ। जिन्होंने गुरु नानक ने सिक्ख्या देती, उन्हों का फिर पैर नहीं तिलक सकता जी। बिघन बिनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप पए सब पावन,
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਬਿਗਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਿਗਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਨਸਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਤਾ ਅੱਧੀ ਤੁਕ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਦੇਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ। ਪੀਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਨਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਈਏ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਖੱਟਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰ ਦੇਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਣੀਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈਏ, ਹੁਣ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ। ਹੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਥਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ, ਕਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ, ਸਭ ਜੀ ਪਏ ਦਇਆਲਾ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ। ਘਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਰਖਵਾਲੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੋਪਾਲਾ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਜੀ ਭਏ ਦਇਆਲਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦਇਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਪ ਆਨੰਦ ਰਹੋ ਗੁਰ ਚਰਣਾ, ਪਉਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾ ਰਹਾਉ। ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਭਾਉ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਪ ਆਨੰਦ ਰਹੋ ਗੁਰ ਚਰਣਾ। ਜਪ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਣੋਗੇ ਭਾਉਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾ, ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਉ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਇ ਨਾ ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਲਸ਼ਕਰ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਉ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਉ। ਤੇਰਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਅਬ ਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ। ਬਲ ਤਨ ਤਕੀਆ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਪਾਰੋਂ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਪ ਆਨੰਦ ਰਹੋ ਗੁਰ ਚਰਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਭਾਉ ਤੇ ਗਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰਿਆਂ ਦਾਸਾ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਉ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਹੋ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਟੇਕ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਉ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਤੇ ਖਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਰੱਟ ਲਾਈਏ ਕੀ ਰੱਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਬੇੜੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਅਬ ਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ। ਅਬ ਚਲ, ਅਬ ਚਲ, ਅਬ ਚਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਬ ਚਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਬ ਚੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਢਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੀਵ ਕਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਇਰ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਅਬ ਚੱਲ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਅਵਚਲ ਨੀਵ ਉਸਾਰੀ, ਬਲ ਧਨ ਤਕੀਆ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਣ ਵੀ ਬਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਰੋ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਤਰਾਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਆ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਤਰਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੁਲ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਸਭ ਥੀਆ। ਕੁਸ਼ਲ, ਕੁਸ਼ਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੁਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇੜੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝੋਲੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਈ, ਸਭ ਉਠ ਲਾਗੀ ਪਾਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਨਾਨਕ ਗਾਈਐ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਸਹਾਈ, ਸਭ ਉਠ ਲਾਗੀ ਪਾਈ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਉਠ ਲਾਗੀ ਪਾਈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਨਾਨਕ ਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਮੰਗਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਮਨ ਪਾਵੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਤਾਂ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੱਠਾ ਮਾਰਗ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਧਾ ਚੱਠੀ ਜੋ ਪਰੈ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਨ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਰ ਮੰਗੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਲਈ, ਬੜਾ ਸਬਰ, ਬੜਾ ਸੰਤੋਖ। ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸਾਧਕਾਂ, ਸਬਰ ਤੋਸਾ ਮਲਾਇਕਾ। ਆ 6 ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾਂ, ਥਾਉ ਨਾ ਹੀ ਖਾਇਕਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦਾ। ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਿਓ ਮਨ ਭਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਭਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, ਹਫਤਾ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਹਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਮਖ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਅੱਖ ਝਪਕਾਉਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੁਕਿੰਗ ਬੈਕ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਕੋ ਤਰਾਗ, ਪਿੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮੋਹੜੜਾ। ਨਾਨਕ ਸਿਜੇ ਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਈ ਜਨਮੜਾ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਗਤ ਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬੀਨਾ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ। ਨਿਤ ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬੀਨਾ। ਨਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨਹਦ, ਨਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਅੰਦਰ ਗੱਜਦਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਚਰਨ ਕੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਲੋਕਾਣੀ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਹਰ ਚਰਨ ਕੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕੀ, ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਲੋਕਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਗਾਫਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਵਰਾ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਤੱਕ ਆਖਿਆ, ਵਟੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਲੋਕਾਣੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕਾਟਿਆ ਜਮ ਕਾ ਫਾਸਾ, ਮਨ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਜਹ ਪੇਖਾਂ ਤਹ ਸੋਈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਢਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਸਭ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ਲਾਥੇ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਅਟਲ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਲਾਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਭਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਰਭਉ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਟਲ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰ ਤਾਰੇ। ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ। ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਸਹਿਜ ਰੂਪ 'ਚ, ਤਾਪ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਭ ਟਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰ ਤਾਰੇ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਠਾਂਡ ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ। ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ। ਤਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹੈ ਰਾਖੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਤੇ ਮਾਣ ਸਾਬਤ ਰੱਖਿਆ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ। ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਾਉ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੋਆ ਰਖਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮਹਿ ਉਪਜੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਹੁਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦਾਰੂ, ਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੂ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ। ਔਸ਼ਧ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੂ। ਹੁਣ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਦੈਟ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾਰੂ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਨ ਦਾਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਗ ਦੀ ਬਿਦਾਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਬਾਤ ਸਵਾਰੀ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸਮਾਰਿਆ, ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਭਇਓ ਸਾਖੀ,
ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਲਾਜ ਰਾਖੀ। प्रभु ने ऐसे दीन दयाल ने ना गुण विचारिया ना अवगुण विचारिया, गुर का शब्द भयो साखी साक्षात। क्योंकि प्रभु का बिरद ये है, प्रभु जब अपना बिरद संभालते ने, प्रभ अपना बिरद संभारिया, गुण अवगुण कोई नहीं देखते। गुर का शब्द भयो साखी साक्षात सिक्ख्या, तिन सगली लाज राखी। जिदे अंदर गुरु के शब्द की ਗਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਗਹਿਰਾ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਚ ਸਾਖੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਤੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ त्यों नानक दास बोले। तू साहिब गुणी गहेरा, जप नानक नाम सच साखी। ये साक्षात सिक्ख्या है जी, गुरदीख्या है। ये नानक गुरु पातशाह वालों मिली है। जेड़ा इनू जपेगा ते आएगा, अपने दास की पैज राखी। दास की पैज किवें रखी? भाई मरदाना जी दे अंतम 9 सवास खुरम दरिया दे कंढे, ते गुरु नानक साहब कहंदे मरदानिया 9 सवास बाकी ने। 10 आखी छोड़े ते तुसां ली लंगर छड़ाई लगाई छड्डां, जे कई छड्डे तुसां दा नाम दीन दुनी विच कराई छड्डां, जे कहे तां तुसां जोगी मड़ी मसाण बनाई छड्डां। ये 3 बचन लफ्ज़ बा लफ्ज़ जेड़े जन्म साखी, विलायत वाला भी यही लिखदा है जी, पुरातन जन्म साखी दे भी यही लफ्ज़ ने। ते गुरु नानक साहब नूं कहंदा, गुरु बाबा जी सारी जिंदगी तुसां नाल करते दी इबादत कीती है, ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰੇ ਜੋਗਾ ਕਰੀ ਛੱਡੀ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਚੱਲੋ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਖੁਰਮ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਖਤਮ ਨੇ। ਉਹੀ ਰਬਾਬ, ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਨਗਾੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਗਏ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੂੰਜੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗੂੰਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਾੜੇ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਖੇਡ ਹੈ। जिस राज दरबार च संगीत आ गया, उन्होंने दे राजे बादशाह निखित हो गए, पर गुरु नानक साहब महाराज जी ने नगाड़े दी जेड़ी पिड़ पाई है वो रबाब दे विचों पाई है। ऐसी खेड किथे नहीं मिलेगी। इस दरबार च पहला रबाब वजी है ते इस रबाब दे विचों फिर नगाड़े गूंजे ने। आ खेड ही पुठी है जी। ते वो रबाब गुरु नानक साहब मोढे ते टंग के तुरे ने वापस, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ, ਡੂਮ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਬੂਆ ਖੜਕਾਇਆ। ਡੂਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਲਿਦ ਕਿੱਥੇ, ਵਾਲਿਦ ਕਿੱਥੇ, ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਸਤ ਹੋਏ ਗਏ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ, ਹੁਕਮ ਸਤ ਹੋਏ ਗਏ। ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਨਾਮ ਕਰਾਈ ਛੱਡੀਏ, तुसां जोगे लंगर लगाई छड़िए ਜਾਂ मणि मसाण बनाई छड़िए। उत्तर सुनो जी, तू प्रभ दाता दान प्रभ मत पूरा, हम थारे बेखारी जी। वो कहंदा मी डूम मरासी बाबा असां सोझी ना ही के मंगीए के ना मंगीए, जो तुसां ने असां दे वालिद नूं दे छड़िया सो साडी झोली पाई छड्डो। बड़ी वड्डी खेड है। जो तुसां ने उन्होंने देता वही मैनू दे दो। गुरु नानक साहब ने रबाब दिती। आ जिहड़ी पेड़ हुण तुसीं कीर्तन सरवण करोगे आ उत्थों ही तुरी हुई है जी। बहुत ध्यान नाल जिन्हें प्यार च तुसीं कथा सरवण कीती है। अत अजीज़ भाई साहब भाई गगनदीप सिंह जी श्री गंगा नगर वाले, इन्हां पासों कीर्तन सरवण करो। आ बहुत प्यार दिंदे उन्हां नूं। सारे संगतां वल्लों, इस थां दे प्रबंधकां वल्लों, भाई साहब जी वल्लों, भाई साहब जी नूं जियों आया नूं जी। सतगुर जी मेहर करन। इन्नी कु विचारां नाल खिमा बख्शो। गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।